जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, जब से मैंने पकड़े हैं अली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है न मुझे और कोई गम। ना उर्दू बुझन ना असिद्ध है ना। हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम। कौन? मेरा मुर्शिद। हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, ये हुसैनी घराना है मेरा मुर्शिद का करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली के घराना है मेरा मुर्शिद का करम। मुर्शिद क्या देते हमको? हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया। पास एंड पास। हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, और ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्शिद का काम तो ऐसा है, मुरीद का सीना को नूर से समा दो। जी, मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। हाँ, अरे ख्वाजा के गौश के इश्के हमारा मुकद्दर सवार देता है, और गौश की बुग्ज से दुश्मन का चेहरा बिगड़ देता है। ख्वाजा की बुग्ज से दुश्मन का चेहरा, जब हम ओली का नाम लेते हैं गौस खोजा हसन हुसैन, तो जो दुश्मन अल्लाह का नाम लेता है अली अली हसन हुसैन हुसैन, दुश्मन का चेहरा देखोगे बिगड़ जाएगा। जैसा पीप 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 निकल रहा है, पीप निकल रहा है, फोड़ा हो फोड़ा पीप बोले की करे अली और हुसैन नाम ले बंदे हम बिगड़े जावे अली अली। अब पता चल गया जो अली का दुश्मन वही करेगा जिसका बाप का पता नहीं। ए दलिल ना दीते बोलले आमी बापेर बेटा ना बोले दिছি মানে দলিল দিই নাকি? সব দলিল মौजूद আছে। কি ইমাম তাবরানী হাদিস পড়ে দেখো, মুস্তাদরাক আল্লাহ সহিহাইন দেখো, বুখারী আর মুসলিমের সাথ মোতাবেক। একটু চোখ বোলাও, সারা জীবন কাহিনী কেসা পড়ছো, হাদিসের দিকেও চোখ বোলাও, কোরআনের দিকে একটু নজর দাও। ওদিকে নাই না। अरे औलादे ख्वाजा को जिक्र को तू अदना ना समझ आए मुनकिर, औलादे गौश की जिक्र को, आज जो औलादे गौश की जिक्र हो रहा है ना, औलादे गौश के जिक्र को तू अदना ना समझ आए मुनकिर, इनकार करने वाले, ऐ मुनकिर को माने इनकार करने वाले, ऐ मुनकिर तू अदना छोटो माने करिस ना। ये गौश पिया की निस्बत से हमें दीदारे मुस्तफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जी। इसीलिए लेबादाल खेलना उड़ने वाले, लेबादा उड़ने वाले, हैं तस्बीह आटने वाले, अल्लाह करने वाले। सुन, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से। तुम जितना भी बनावट करो, যতনে মেকআপ করো, কালো রঙকে ঢাকা দাও, 2-4 ঘন্টা পরে সেই কালো রং বেরিয়ে আসবে। এই জন্য আজকাল মেয়ে মানুষ দেখতে গেলে কি দেখে চিনতে হয়, মেকআপ এমন করে বুঝতেই পারবে না মেয়েটা কালো। কিন্তু কালো ধরা পড়ে কোথায় জানো? মেকআপ করতে করতে কোথাও না কোথাও একটা ফল্ট হয়, এই আঙ্গুলের ভাঁজগুলো দেখে নেবে। কি বললাম? যতই মেকআপ করে বুঝতে পারেনি, কিন্তু আঙুলের ভাঁজগুলো দেখবে, বাবা দেখি আঙুলটা মুড়ে কালো, ফাড়লে কালো কালো। যতই মেকআপ करो तो हक तलाश करने वाले के सामने तुम जितना भी बनावट करो पकड़ लेगा। हाँ, तो हम अली का गुलाम है ना, तो अली का गुलाम बकरी का बच्चा नहीं, अली जैसा शेर खुदा है तो मैं भी शेर के बच्चा हूँ। हम भागोड़ा नहीं। देख नबी को छोड़ के किस किस ने भागा? अली ने नहीं भागा है? और अल्लाह कुरान में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनुस 62 नंबर आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खबरदार, ट्रांसफर में लिखा था ना सावधान। এটা সামান্য 11000 ভোল্টেজ নয়, ওখানে 440 আসবে, কন্ট্রোল করবে, সেখানে সাবধান, ডেঞ্জার। এটা কার্টুন দিয়ে দেয়, তার মানে এর উপরে গেলে ফুটুস, আর তুমি আর থাকবে না খুবসুরত, কার্টুন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কার্টুন দিয়ে দেয়, সাবধান। আর সেটার আরবিতে কি বলছে? আলা সাবধান, ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন।
নিঃসন্দেহে আউলিয়া আল্লাহ তাদের উপরে কোনো ভয় নাই, লা খাউফ তারা কোনো ভয় করে না, আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন তাদের উপরে কোনো ভয় নাই এবং তারা আখিরাতেও মর্মপীড়িত হবে না। খোল বুখারী মুসলিম, আদম থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর কাছে উম্মতরা যাবে, বলে আমাদের হবে না বাবা, আমি নফসি নফসি করছি। প্রত্যেক নবী নফসি নফসি করবে। আর কোরআন বলছে আউলিয়ারা নফসি নফসি করবে না, আউলিয়ারা তাদের নফস আল্লাহ নিয়েছে, আর আল্লাহর সিফাত জাতকে ওলিরা নিয়েছে। অতএব ওলিরা নফসি নফসি করলে তাহলে আল্লাহও নফসি নফসি করবে। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बता बेलात का वजन ज्यादा है या नबियों का? বড় ওজনদার কথা বলছি, নিতে পারেনি সবাই। নবুয়ত খতম, বেলাত খতম नहीं। बेलात खत्म तो अल्लाह खत्म। बेलात माने ओली, जो ओली उसी के पास बेलात, वो ओली अल्लाह का जो राज है, निजाम उसका मालिक है ना, उसी को कहते ओली, चलाने वाले, हाँ परवरिश करने वाले। तो আল্লাহর ওলিরা ভয় পাবে না, কি আল্লাহর ওলিরা ভয় পাবে না, আর বাকি সব নফসি নফসি। তো আপ বাতাও আল্লাহর ওলি, আজকে যারা বলেনি যে আমাদের পীর বড় ওলি, আমাদের উমুক ওলি, তুমুক ওলি, 10 ওলি, 5 ওলি, উমুক জায়গায় ওলি। আবে ওলি তোর পীরকে ওলি, তোর পীরকে ওলি প্রমাণ কর। কারণ তুমি যাদেরকে মানো, যাদের অনুসারী, তারা নবীকে ছেড়ে পালিয়েছে। জান বাঁচালে আপনার জান বাঁচালে বাপের নাম, নবীকে ছেড়ে কারা পালিয়েছিল? নবী ময়দানে, আর একজন পালাচ্ছে। এই কোথায় যাচ্ছ? বলে আল্লাহর হুকুম হয়েছে ভাগো। তার মানে আল্লাহর নবী সাহাবা জান বাঁচাবার তাগিদে আল্লাহ তাকে হুকুম করছে তুই ভাগ, নবী মরুক। দেখ বুখারী মুসলিম খুলে, প্রয়োজন পড়লে নাম বলে দেবো, তুমি পড়োনি, নাম না পেলে আমি নাম বলে দেবো। তো যারা নবীকে ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যায় তারা ওলি হয়। আল্লাহ বলছে ওলিরা ভয় পায় না। ইমাম হোসেন ভয় পায় না, 6 মাসের শিশুকে কুরবানি দিয়েছে, নিজেও কুরবানি হয়েছে, এজিদের কাছে হাত দেয়নি, ভয় পায় না। সুবহানাল্লাহ সুবহান নারা হুসেন লব্বাইক ইয়া হুসেন। দেখ আলী औलादे আলী ভয় পেয়েছে, কোন জায়গায় ভয় পায়নি। जान जाए तो चला जाए, यजीद का हाथ में हाथ ना दिया जाए, क्योंकि ये हाथ यजीद का हाथ में नहीं दिया जा सके, क्योंकि ये हाथ हुसैन का नहीं बल्कि अली का है, ये हाथ अली का नहीं बल्कि मोहम्मद का है, ये हाथ मोहम्मद का नहीं बल्कि खुदा का है। अगर हुसैन यजीद का हाथ में हाथ देगा तो अल्लाह का हाथ यजीद में जाएगा, और यजीद तो फौरन बोलेगा कि तेरा अल्लाह का धर्म भी झूठ, हुसैन का धर्म भी झूठ, नबी का धर्म भी झूठ, क्योंकि मोहम्मद ने बताया, अल्लाह ने फरमाया जो है नबी तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ है। तो अल्लाह का हाथ, और नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन का हाथ जब यजीद का हाथ में, तो मोहम्मद का हाथ यजीद का हाथ में हो गया, मोहम्मद का हाथ यजीद का हाथ में, तो अल्लाह का हाथ यजीद का हाथ में हो गया। यानी कानून झूठा, धर्म झूठा। इसीलिए अल्लाह का हाथ हुसैन हाथ दिया नहीं, बल्कि अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, दे दिया शर, अल्लाह का हाथ को बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लोग तो पट्टा पकड़ के बयात करने वाला, ये नकल पीर है। पट्टागीर मेरे गौस पाक है दस्तगीर। सुभान अल्लाह सुभान। ये आजकल जो पीर है पट्टागीर, गिर माने पकड़ने वाला, फारसी लफ्ज गिर, तो पट्टा पकड़ते हैं पट्टागीर। और औलादे आली कभी पट्टा नहीं पकड़ाएगा, वो हाथ दस्तगीर हाथ पकड़ाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि जिसका हाथ अल्लाह का हाथ नहीं शैतान का हाथ होगा, वही पट्टा पकड़ाएगा। जिसका हाथ अल्लाह का हाथ होगा तो बंदे को पकड़ के रखने के लिए हाथ फैला देगा, पकड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पट्टागीर नहीं दस्तगीर। जितने वली हाथ से बैत करते हैं सब दस्तगीर है, और जो पट्टा पकड़ के बैत करता है वो पट्टागीर है। तो तुम्हारा पीर नबी को छोड़ के भागा, यानी डर भय, तो যাদের ভয়ে তারা ওলি হতে পারে না। তুমি ওলি দাবি পরে করবে, তুমি যাকে মানো তাকে ওলি দাবি করো, কারণ ওলিরা কোনোদিন ভয় পায় না। শুকরিয়া। ওলিরা ভয় পায় না।
আর তোমরা যাকে মানো তারা নবীকে ছাড়িয়ে ছেড়ে, তো যারা নবীকে ছেড়ে ভয় পালিয়ে যায় তাদেরকে নিয়ে যাবো আবার 1-2 নম্বরে। আল্লাহ আকবার, তোমার বিবেককে মানতে হয়। মানে মেন্টাল কাকে বলে? এরকম হাসপাতাল আছে? রাঁচি যেতে হবে, টলি ভাড়া দেবো আমি। বিবেক ব্রাদার মিল্লাত, এই যত পাট্টাকির আছে না, যারা যারা পাট্টা ধরে মুরিদ হয়েছে, কসম খোদা তারা এখনো মুরিদ হয়নি। আর যার পীর নাই তার পীর শয়তান। কোরআন মোতাবেক যদি আমি ডিসিশন আর হাদিস মোতাবেক ডিসিশন না দিতে পারি তো আমি বাপের বেটা নয়। হ্যাঁ, তো খুব সাবধান, তাওয়াজ করে শুনবেন। শুকরিয়া, মনোযোগ দিয়ে শুনেন। একটাও ফাজুল কথা বলবো না, কোরআন আর হাদিসের রঙে কথা বলবো। আমি যদি দাওয়াতের লোভী হতাম না, বিভিন্ন কাহানি কেসা শুরু করতাম, আর ওই যে দলে পয়সা বেশি ওই দলে থাকলে তোমার 4-5টা দাওয়াত 50,000 টাকা পায়ের তলায়। কিন্তু আমি তো দুনিয়ার লোভী নই, আমি দুনিয়ার লোভী নয়। কারণ दुनिया लालच करने वाले दुनिया का वही लालच करता है जो कुत्ता है। नबी ने फरमाया दुनिया का लालच जिसका दिल में है वो कुत्ता है। तो इसीलिए नबी ने फरमाया जहां कुत्ता रहता है वहीं अल्लाह का रहमत नहीं होता है। तो ये इंसान 4 पाया कुत्ता के भाव लो, आशा पे काफिर गुहा द्वारे कुत्ता আছে, ওখানে আল্লাহ রহমত হয়নি। হ্যাঁ, नहीं कुत्ता বানালো কে? আল্লাহ। আল্লাহ পাক না পাক? পাক। কুত্তা যদি না পাক তো আল্লাহ পাক হয়ে না পাকে বানায় কি করে? আরে ওই কুত্তা নয়, দুনিয়ার লোভী মৌলবী মোল্লারা কুত্তা ফিরকা বানাচ্ছে, যাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভ, এই দুনিয়ার লোভে দোকান চালাচ্ছে আর সাধারণ মানুষকে ফিরকা বানিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। দেখো কোরআন খোলে, খোদার কসম তাদেরকে বলেছে বলম্বিন বারা যায় কি শোনাবেন, ওর উপরে বোঝা চাপিয়ে দিলেও হাঁপাবে, ছেড়ে দিলেও হাঁপাবে। হাঁপায় কে? কে? কুত্তা। কোরআন বলছে সূরা আল আরাফ 7 নম্বর সূরা 175 নম্বর আয়াত। হ্যালো, ওদের উপমা জানো হয় নাকি? ওরা হলো কুত্তার মতো। ফামাসালুহু কামাসালিল কলব, কলব মানে কুত্তা। কলব বড় কাপ দিয়ে কলব মানে দিল, ছোট কাপ দিয়ে কলব মানে কুত্তা। তো বড় কাপ ছেড়ে দিয়ে ছোট কাপ বলা হয়ে গেছে কুত্তা। হ্যাঁ ভাই, সব বসি হয়ে গেছে। বাম্মা কবে মরবে বসে দে। হ্যাঁ, তারাবিতে 2 খতম পড়তে পারলে আর ছাড়াই কে কালকা মিল ছুটবে। কোরআন তারাবিতে পড়ার জন্য নাজিল হয়েছে, বাম্মার নামে বক্স বাজার জন্য নাজিল হয়েছে। কোরআন নাজিল হয়েছে, কোরআন পড়ে কোরআন হও। ও খামুশ কোরআন, কাগজের কোরআন, তুমি জিন্দা কোরআন হয়ে যাও। তবে জিন্দা কোরআন হতে গেলে কোন জিন্দা পীরকে ধরো, সুবহানাল্লাহ, জিন্দা ওলিকে ধরো, আর ও ওলি যেন আলীওয়ালা হয়। সুবহানাল্লাহ। কেন? আমার নবী কাবা বাইতুল্লাহ সাফ করতে এসেছিলেন, 3টে বড় খোদা বলেছি না, আলী লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। সব ছোট খোদা সরানো হলো, 3টে বড় বড় তামার বড় স্ক্রু ব্রেক দিয়ে পোতা আছে, আর ওখানে হাতও যাচ্ছে না। কি করব? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কাবার দেওয়ালের সাইডে বসে যাচ্ছি, দেওয়াল ধরে আপনি আমার কাঁধে চেপে যান, আমি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে যাব, আপনি আমারও দাঁড়িয়ে যাবেন, তাহলে হাতটা পৌঁছে যাবে। বলে হ্যাঁ তাই করো। মাঝখানে একটু আমি নোকতা বের করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ সামান্য কয়েক ফুট দূরে হাত পৌঁছাচ্ছে না, 3টে মূর্তিকে নামাবার জন্য আপনি আলীর সাহারা নিচ্ছেন, তার কাঁধে চাপবেন। যখন আপনি মদিনাতে বসে বসেন তো আপনি সূর্য কি এই মূর্তির থেকেও কি কাছে? কারণ আপনি ডুবে গেছে, খালি ইশারা করেছেন, বাস আসরের জায়গায় চলে এসেছিল সূর্য। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে সূর্যকে আনাতে পারেন, ডুবো তো সূর্য। আবু জেহেল এসে বলছে মোহাম্মদ, হ্যাঁ চাচা, আরে তোমার দুনিয়াতে পৃথিবীতে বড়ই জাদু চালাচ্ছ, সকলকে জাদু করে করে বেশ আকর্ষণ করে নিচ্ছ, তারা সব আকর্ষিত হয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু আমি তো ভালো করে জানি আবু জাহেল তার নাম ছিল না, তার নাম ছিল আবাল হাকাম, হিকমতওয়ালাদের জ্ঞানীদের বাপ। আর নবী পাকের কাছে যখন এসে একদিন বসছে, ওহি হচ্ছে, যখন মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে বাস ওহি বন্ধ। মোহাম্মদ তুমি কি বলছিলে? বলে এটা এই কথা বল, এই কথা তো তোমার নয়। বলে কার কথা? না না, এ কথা জীবনে কোনদিন মানুষের হবে না, এ ঐশ্বরিক কথা। বলে তাহলে চাচা তুমি তো জানো আমি বলেছি আমি নবী, আমার উপরে আল্লাহর ওহি হয়, ঐশ্বরিক কথা, ইমান আনছো না কেন? বলে আমি বেশাক জানি তুই মোহাম্মদ নবী, আল্লাহর ওহি হয়, কিন্তু আমি তোকে মেনে নি নবী বলে, তাহলে আমি আর নেতা থাকবো না, ছেঁড়া চাটায় বসতে হবে। এই আবু জাহেল মানে জাহেলদের বাপ, তো তার বাপ যদি ছেঁড়া চাটায় বসার ভয়ে নেতাগিরি না ছাড়ে, আজকের মোল্লারাও ওদের বাপ আবু জাহেল যেমন তার বেটা মোল্লারাও পর্যন্ত হক জানে, সত্য জানে, কিন্তু আবু জাহেলের বেটা আবু জাহেলের স্টেজে আছে, বেশ হক সব জানে। হক নাহলে কোরআন বলবে কেন আতামুরুনা নাস বিল বিররি ওয়া তানসাউনা আনফুসাকুম ওয়া আনতুম তাতলুনাল কিতাব? তোমরা লোকেদেরকে নসিহত করছো অথচ তোমরা নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছ, অথচ তোমরা নিজেদের ভুলে যাচ্ছ, অথচ তোমরা লোকেদেরকে আতামুরুনা নাস বিল বিররি, তোমরা লোকেদেরকে নসিহত করছো, উপদেশ দিচ্ছ, ওয়া তানসাউনা আনফুসাকুম, আর নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছ তোমরা। হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের ভুলে যাচ্ছ। ওয়ান্তুম তাতলুনাল কিতাব, অথচ তোমরা কিতাব পড়তেছো। তাহলে আল্লাহ কি বলছেন? যে তুমি কিতাব পড়তেছো, তোমরা জানো কিতাবে কি আছে, জানা সত্ত্বেও নিজেদের ভুলে যাচ্ছ, আর নিজেদের ভুলে ওই নসিহত লোককে দিচ্ছ, তার লোককে দিচ্ছ, নিজে ভুলে যাচ্ছ, কিতাব পড়ছো। আফালা তাকিলুন, তোমাদের কি একটু বিবেক নাই? বিবেক যার নাই তাকে আল্লাহ কোরআনে 4 পায়ের জানোয়ার বলেছে। হ্যাঁ, কি কোরআন কি বলছে? এরা জানে, আবু জাহেল জানে মোহাম্মদ বেশাক নবী, কিন্তু মানে না, নেতৃত্ব চলে যাবে। এরাও জানে যে এই সব ওলিদেরকে মারলে আমাদের মৌলবীগিরি চলবে না, মৌলানা বলে ডাকবে না, মুফতি ডিগ্রি পীরের দরবারে চলো না, আমি মুফতি পাগড়ি পেয়েছি, পীরের পায়ে গিয়ে মাথা ঢুকবো, আচ্ছা মুফতি হব, আমি পীরের ধরবো না। সব জানে, জানে, হ্যাঁ হ্যাঁ জানে। আবু জাহেল মোহাম্মদ কাছে বলছে, ভাতিজা মোহাম্মদ, মানুষদেরকে মানে যারা মোহাম্মদ মুখী হয়ে গেছে তাদেরকে সবকে ডেকে এনেছে, মোহাম্মদকে অপমান করবে, নবীকে অপমান করবে। কে? আমাদের হাকিকত কোন আলেমকে ঠকাবার জন্য দেখবেন কোন 2-4টা আলেম এলে 200-500 লোক নিয়ে আসবে, নিয়ে আসে না? না পারলে গায়ের জোরে দল বল নিয়ে হইল করে বেরিয়ে চলে আসবো। এইটা হচ্ছে আবু জাহেলি নিয়ম, এটা আবু জাহেলের সুন্নাত। হ্যাঁ, সব জায়গায় হয়ে আসছে। জি ভাতিজা, এই পৃথিবীতে তোমার জাদু চলতে পারে, তোমার জাদু আকাশে যেতে পারে না। এই জন্য তোমার জাদু তো আকাশে যাবে না, তুমি যতই জাদু করো আকাশে যাবে না। আচ্ছা, আকাশে জাদু যাবে না, আবু জাহেল জানলো কি করে? এখানে জাদু যাবে, আকাশে যাবে না। জাদু সেইখানে আসর করে যেখানে অক্সিজেন থাকে। কি বললাম? বৈজ্ঞানিক যারা, মুসলমানরা ততটা বোঝে না। জাদু বহন করে নিয়ে যায়, জাদু আসর করে, হেরাফেরি করে অক্সিজেন যেখানে থাকে। আকাশে চাঁদের কাছে অক্সিজেন নাই, নীল আর্মস্ট্রং অক্সিজেন নিয়ে গেছিল, অতএব সেখানে অক্সিজেন নাই, তো মুহাম্মাদের জাদু ওখানে যাবে না, চাঁদ দুখণ্ড হবে না। হ্যাঁ, মোহাম্মদ তুমি সত্যি যদি নবী হও তো চাঁদ দুখণ্ড করা, যদি জাদুকর হও তো তুমি দুখণ্ড করতে পারবে না। আল্লাহর নবী চাঁদ দুখণ্ড করেছিলেন না করেননি? শুধু ওইরকম করেননি, একটা বগলের পাশ দিয়ে চলে গেছে, একটা পাহাড়ের চূড়াতে গিয়ে আবার ওদিকে এইদিকে হয়ে আবার জুড়ে গেল, আবার চলে গেল। এর বর্ণনা অনেক আছে। ওরে বাপ রে বাপ, আবু জাহেল বলছে আকাশে মোহাম্মদের জাদু যায়নি, আমাদের চোখে জাদু করে দিয়েছে। একে বলে আবু জাহেল, হেরেও হার মানে না। আজকেও যুগেও আবু জাহেলের বাচ্চারাও হেরেও হার মানবে না। রক্ত খারাপ, কিছু করা যাবে না, কারণ কিছু কথা রক্ত বলে,
আর কিছু কথা বিবেক বলে। যাদের বিবেক আছে তারা সায় দেয়, যাদের রক্ত খারাপ বিবেক হারিয়ে যায়। তো আমি যে কথা বলছিলাম যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসমানের ডুবন্ত সূর্যকে হাতের ইশারায় আনতে পারেন, আসমানের চাঁদকে ইশারায় দুখণ্ড করতে পারেন, আর তিনটে মূর্তিকে ইশারা করলে নেমে যেত না? নামতো না? ইশারা করলে তো সামনে। আলীর কাঁধে উঠতে হবে কেন? আমার নবী জানতেন না কি ঘটবে এখনটা? জানতেন। বলে আরে সবাইকে যখন মক্কার মুহাজির আর মদিনার আনসারদেরকে ভাই ভাই বানিয়েছি, তো আলী এক কোণে বসে কাঁদতেছিল। আমি বললাম, আলী তুমি কাঁদছো কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আনসারীদের সঙ্গে মুহাজিরদের ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন, আমি কি কারুর যোগ্য নয়? আমার সঙ্গে কাউকে ভাই বানালেন না। তা আমার নবী উত্তরে বলেন, ওরে আলী, তুমি কি কারুর যোগ্য হবে? তোমার ভাই হওয়ার এখানে কারুর যোগ্যতা নাই, একমাত্র তোমার ভাই হওয়ার যোগ্যতা আমি মুহাম্মদ। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই, ইহকালে পরকালে। বেশক বেশক, নারে হায়দারি। তো নবী যখন, আচ্ছা আনসারীরা মুহাজিরা ভাই ভাই হয়েছে, কার দু কাঠা তো এক কাঠা দিয়েছে, কার 2 বিঘা তো 1 বিঘা দিয়েছে, পরস্পর ভাই ভাই হিসাব আনসারীরা হক আদায় করে দিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলীকে যখন আপনি ভাই বানালেন, আলী আপনার ভাই, আপনি আলীর ভাই, আপনি বড় ভাই, আলী ছোট ভাই, তাতে হকটা কোথায়? আপনি মেরাজ করেছেন, আলী তো মেরাজ হয়নি। আমরা যখন ভাই ভাই দেখবো, তো ভাই ভাইয়ের হিস্সা আনসারীরা দিয়েছে, নবী দেবে না? হ্যাঁ, এইটাই তো দেখাবার যে আমি মেরাজ করেছি, আমার হক আছে, আলীকে তার ভাগ দেওয়া, আলীকেও মেরাজ করাতে হবে। আমি রাতে মেরাজ করেছি, আলীকে দিনে মেরাজ করাবো। আমি বোরাকে সাওয়ার হয়েছি জানোয়ারের পিঠে, আমি আমার কাঁধে আলীকে সাওয়ার করাবো। কি দৃশ্য দিনের বেলা! আমার সাক্ষী জিবরাইল, মিকাইল, কয়েকটা ফেরেশতা, আর আলী যে মেরাজে যাবে, মেরাজ মানে বুলন্দি উঁচা, তাতে এখানে 10,000 সাহাবী সাক্ষী থাকবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমার মেরাজ রাতের অন্ধকারে, আলীর মেরাজ সূর্যের আলোতে। হ্যাঁ, কি ফাজাল বলবো আলীর। আলী আলী কেন করি? कम बखत। अबे जो आली आली नहीं किया उनका खून खराब है। बेशक हाँ। कसम खुदा, जब तुम आली को जान जाओगे ना, तब आली नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आली आली का भीतर अल्लाह मिलेगी। हाँ, पहला नाम आली का, पहला नाम अल्लाह का नाम है आली, अल्लाहर नामটাই হলো প্রথম নাম আলী। बेशक सुभान মুহাম্মদ এসেছে তবে আল্লাহ বলেছে, মুহাম্মদ আসার আগে আল্লাহর নাম আলী ছিল। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। এই জন্য কোরআন তেলাওয়াত করার পরে দেখবেন আখেরি কি আছে, সাদাকাল্লাহুল আলিউল আযীম। আর এই মোল্লারা আলীর নাম এখন বাদ দিয়ে দেয়, কি বলে? সাদাকাল্লাহুল আযীম। আবে আলী আলী সাদাকাল্লাহুল আযীম বললে পড়বেন না, না তোমার রক্ত খারাপ, বলে দিছি ডাইরেক্ট। প্রমাণ, আলী আল্লাহর নাম আলী। এখানে যে সাদাকাল্লাহুল আলিউল আযীম, এটা তো আবু তালেবের বেটা নয়, এ তো আল্লাহর নাম আলী। বলে হ্যাঁ, তাহলে বাদ দিলে কেন আল্লাহর নাম আলী? তার মানে তুমি জবাব না দিলেও তোমার মন বলছে যে আবু তালেবের বেটার নাম আলী, আল্লাহর নাম আলী বললে আবু তালেবের বেটা যশ হবে, অতএব আল্লাহর নাম আলীও বাদ দেবো, আলীর নামও ধরবো না। আবু তালেবের বেটা আলীর দুশমনি করতে গিয়ে মোল্লারা আল্লাহর নাম আলীকেও বাদ দিয়ে দিয়েছে। হাই, রক্ত খারাপ নয়, बेशक बेशक। ब्लड खराब। अल्लाह का नाम आली है, और उसका घर में जो आया उसका नाम भी आली है। अली को क्या समझोगे तुम? अली के सिवा दीन नहीं मिलेगी, कसम खुदा। दिखाओ, आओ कुरान से, हदीस से, वही हदीस हम लेंगे जो कुरान सपोर्ट करेगा। जी हाँ, কেন বনি উমাইয়া বনি আব্বাসীয় আমলে লাখো লাখো হাদিস তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমি সেই হাদিস নেব যে হাদিসকে কোরআন সাপোর্ট করেছে। জি, কথা বুঝতে পারছেন না? পারেননি? সময় আমার হাতে কম, মূল্যবান 2-4টা কথা দিয়ে যাব, খুব সাবধান। কি বলছিলাম? তা আমার নবী মওলা আলী পাকের কাঁধের উপরে পা উঠাতে যাচ্ছে, কাঁধ জমিন থেকে পা উঠেছে অর্ধেক। ইচ্ছা নেই শোনার?
আছে? আল্লাহ পাক বলছেন জিবরিল, জিবরিল আওয়াজ দিচ্ছে রব্বি কি ইয়া রব্বি জলিল, আমি তো হাজির আছি আপনার কাছে, যাও জলদি আমার আলীর কাঁধে যেন, বেলায়েতের কাঁধে যেন নবুয়তের কদম না ওঠে, কেন নবুয়ত খতম হবে। মোহাম্মদ পর্দা নেবে তো নবুয়ত খতম, তো নবুয়ত যেখানে খতম, বেলায়েতের উপরে যদি নবুয়তের কদম উঠে তাহলে বেলায়েতের মর্যাদা থাকবে না। बेशक बेशक ये বলো যে নবুয়তের কদম বেলায়েতের কাঁধে নয়, বেলায়েতের কদম নবুয়তের কাঁধে উঠবে। बेशक हक মওলা আলী আলাইহিস সালাম কাঁধে নবী কদম উঠাতে যাচ্ছেন, হুকুম এলো না না না, নবী পাক পা নামিয়ে দিলেন, আলী ওঠো, ইয়া রাসূল চলো আমি বসছি। হুজুর এ কি করে, আমাদের আর সম্ভব নাই। আলে তোমারও অধিকার নেই আমারও অধিকার নেই, আমি তো আমার নিজের ইচ্ছায় চালাতে পারি না, আল্লাহ হুকুম করেছে আমার কাঁধে তোমার কদম। बेशक কেন আল্লাহ বলছে ওলিদের কদম আল্লাহর কদম, নবুয়তের কদমকে আল্লাহর কদম বলে না, রিসালাতের কদমকে আল্লাহর কদম বলে না, ওলির কদমকে আল্লাহর কদম বলছে। बेशक 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 কোরআনও দেখো, কারণ প্রত্যেক নবী বলি কিন্তু নবুয়তের হেজাব, আর আলী তো নবী নয়, তাই খোলা খুললাম খুললাম ওলি বেলায়েতের হেজাব। बेशक सुभान अल्लाह सुभान জি, বোরখাওয়ালি বোরখা উড়ে যাবে তখন বোরখাওয়ালি বলবো, ইয়ানি স্ত্রীলিঙ্গ। যখনই দেখছি বোরখা খুলে দিয়েছে, আরে এই তো পুরুষ, তার মানে মাল পাস করছিল। 2 নম্বর কি বুঝলেন, 2 নম্বর। হ্যাঁ তো আমাকে তো টাইম দিয়েছে ওই রকম, ও আর বলতে আমি বুঝে গেছি, আমি তো বললাম না শেষ দিয়েছি আপনাকে যে আর সময় অল্প কিছুক্ষণ, হ্যাঁ টাইম আমার কানে এসে গেছে, কাউকে বলতে হবে না, ঠিক আমি মনে করবো, আমিও তো তাদের শেষ করতে হলে বাঁচি, কারণ আজকে সব বলে দেবো, আবার নেক্সট বারে কিছু নাই, কি বলবো, কিছু গুছিয়ে রাখি। কি বলছিলাম, মওলা আলী আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন, নবী পাকের কাঁধে পা রাখলেন, এই কাঁধে কি আছে মৌলভী সাহেব জানে, মোহরে নবুয়ত। মোহরে নবুয়ত মানে কি, মোহর মানে স্টাম্প, স্টাম্প কার না, নবুয়তের। নবুয়ত কোথায় না, আদম নবী থেকে মোহাম্মদ নবী, 1,24,000 নবুয়তের স্টাম্প। 1,24,000 নবীর উপরে কি নাজিল হয়েছে, আল্লাহ পাকের কালাম, সেই কালামের শেষ সমাপ্ত কি না, সিগনেচার সমাপ্ত, আর কোনো বই নাই, পুরো বইটা লিখে 500,000 পৃষ্ঠার বইয়ে লাস্টে সমাপ্ত, একে বলা হয় মোহরে নবুয়ত, আর তার উপরে আলীর কদম। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान পুরো কোরআনের উপরে আলীর কদম। सुभान अल्लाह हक মোল্লা ভাবে না, কোরআন কাকে দেখছো, ওই কাগজে লেখা, কাগজে লেখা। আল্লাহ বলছে ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, নিঃসন্দেহে আমরা এই কোরআনকে নাজিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমরা ইহার হেফাজতকারী। আজ লন্ডন সুইডেনে কোরআনকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কোরআনে পাথরে দাঁড়াচ্ছে, কোরআনকে চাকনাচুর করে দিচ্ছে, কোরআনকে লাথি মারতেছে, কোরআনকে বেইজ্জতি করতেছে, ঠিক না বেটা? ठीक সোশ্যাল মিডিয়ায় থেকে অন্ধকার রে মৌলবী, আল্লাহ যখন বলেছে কোরআন হেফাজতকারী আমি আল্লাহ, তো তোমার কোরআনকে সুইডেনের জনগণ কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, কোরআনকে কেন লাথি মারতেছে, কোরআনকে কেন কবর দিচ্ছে, কোরআনের কেন তো বেইজ্জতি হচ্ছে? বলো মোল্লা তুমি মিথ্যা না কোরআন মিথ্যা না আল্লাহ মিথ্যা? मुल्ला मिथ्या मुल्ला তাহলে কোরআন সত্য দেখাতে হবে। মাওলানা আলী আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে 70,000-এর বেশি মসজিদে খুতবাতে আলী আর আলীর আওলাদের উপরে গালিগালাজ হয়েছে। খতিবকে বলা হয়েছে যে না গালি দেবে আলীকে তাকে কতল করা হবে, পেশার। তাহলে 70,000-এর বেশি জুম্মার মসজিদে মাওলানা আলীকে, ইমাম হাসান হোসেনকে ওদেরকে গালাগালি করা হয়েছে। কেন? যে আলী নাম রাখতো তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হতো, যে ইমাম হাসান হোসেন নাম রাখতো গর্দান, ওদের পাঁচজনের কারো নামই রাখলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, এই জন্য আবু হুরায়রা থেকে 5,500-এর বেশি হাদিস পাই। আর মোল্লা যে আলী বাল্য থেকে নবীর কাছ থেকে পালন পোষণ হয়ে তার কাফন দাফন মতো মাওলানা আলী, সঙ্গী সাথী, ঘরে আলী বাইরে আলী, যুদ্ধে
মাঠে আলী, ময়দানে আলী, রাস্তায় আলী, নবীর সর্বদাই সাথী। তো তার কাছ থেকে হাদিস পাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু আলীর নামে আজকে 150 হাদিস পাই না। একদম সঠিক। হ্যাঁ, যে নবীর বেটি তার নামে 50টা হাদিস পায় না, আর আবু বকরের বেটি আয়েশা থেকে 2000 বেশি হাদিস পায়। আক্কেল নাই সব, তারা হাদিস জানে না, নবীর কথা শুনে না। হাদিস মানে কি? নবীর কথা, নবীর বাণী। তো মা ফাতেমা কটা দিয়েছে নবীর বাণী? অনেক দিয়ে গেছে। ওই কাঠ মোল্লারা সব ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই কাঠ মোল্লার বাচ্চারা আজকেও তাই। আসলকে মিটাতে গিয়ে তুমি কি মিটাবে? হে, তাই নবী বলে গেছেন আমার উম্মতের মধ্যে 73টা ফিরকা, 72টা জাহান্নামী। তাহলে 72 জাহান্নামী মানে মোল্লা মৌলবী থাকবে না? 72 মানে কি? মোল্লা মৌলবী সব থাকবে, এক কোরআন, এক আল্লাহ, এক নবী, সব মানবে, তবুও জাহান্নামায় যাবে। তাহলে কোনটা? না, নবী যাদের দিয়ে গেছে আমাদের কোরআন আর আহলে বায়াত, এই দুটোকে যারা ধরে থাকবে তারা হলো একটা ফিরকা, এই দুটো যারা ছেড়ে দেবে তারা জাহান্নাম। বেশক, সুবহানাল্লাহ, বেশক, সুবহানাল্লাহ। তারিকুল ফিকুম মুস্তাকালাইন কিতাবাল্লাহি ওয়া ইত্তাতি আহলা বাইতি মা ইন তামাসসাকতুম বিহি লান তাদিল্লু বাদি লাইয়া তারিকা হাত্তা ইয়ারিদ আলাইয়াল হাদ। আমি তোমাদের মাঝে দুটো মূল্যবান জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআন, দ্বিতীয়টি হলো আমার রক্ত সম্পর্ক ইতরাত আহলে বায়াত। এই দুটোকে তোমরা মজবুত করে ধরে থাকতে পারো, কখনো গুমরাহ হবে না। তাহলে গুমরাহ না হওয়ার সার্টিফিকেট দিচ্ছে নবী, আহলে বায়াত আর কোরআন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সাহাবীকে ধরলে গুমরাহ হবে না, সার্টিফিকেট নাই। আমার আহলে বায়াতকে ধরে থাকবে, গুমরাহ হবে না, সার্টিফিকেট আছে। হক কালাম, হক। তো তোমার যে আমি পীর ধরবো, তোমার পীরের কাছে গেলে আলী তো 4 নম্বরে, তাহলে ধরেছে তো আগে সাহাবীকে, আহলে বায়াতকে ছেড়ে দিয়েছে। হায় রে বিবেক, আফসোস বিবেক। নামাজে বলছি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আসহাবে মুহাম্মদ। হ্যাঁ, ভুল বললাম কেন? নবীর পরে তো সাহাবা। মোল্লারা বলে না দিন কার কাছ থেকে নেবে? না, নবীর পরে সাহাবা। তাই নবীর পরে সাহাবা হলে দরুদ তাই হবে, নবীর উপরে দরুদ, তা সাহাবার উপরে দরুদ। তো নামাজে কি পড়ছে? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ। তাহলে নবী মুহাম্মাদের নামের পরে নবীর আওলাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ, আর বেরিয়ে এসে বলছে সাহাবা, আওলাদের নামই নাই, পাক্কা মুনাফিক। এই ধরনের দরুদ নামাজে পড়ে এক, বাইরে দেখায় এক, এরা হলো কট্টর মুনাফিক, 72 ফিরকা জাহান্নামে। বেশক, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। খতম। 72 ফিরকা কারা? ও আল্লাহ জানে। আবে আল্লাহ জানে তো তুই কিসের মোল্লা হলি? কোরআন বলছে, কি বলছে কোরআন? ফাসআলু আহলা যিকর ইন কুনতুম লা তা'লামুন। ফাসআলু আহলা যিকর, যারা আহলে যিকির আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যেটা তোমরা জানো না। তা 72 ফিরকা হুজুর কারা? বলে আল্লাহ জানে। তা তুমি আহলে যিকির না আহলে ফিকির? এই ফিকিরকারী মোল্লা। আহলে যিকির কে? আমার নবী বলছে আলীর জিকির করা ইবাদত, যারা আলীর জিকিরে থাকে তারা হলো আহলে জিকির। বেশক, বেশক। আয় বেটা আহলে জিকির আমরা আছি, আয় আমাদের কাছে। কোন প্রশ্ন করবি কর, হিম্মত থাকে প্রশ্ন কর। তুমি 100টা প্রশ্ন করবে, ইনশাআল্লাহ জবাব দেবো। খোদার কসম আমি একটা প্রশ্ন করব, বাপের বেটা হবি তো জবাব দিয়ে যাবি, এটা ভেবে আসবি। কি বললাম? 100টা প্রশ্ন করবে, আমি জবাব দেবো ইনশাআল্লাহ। আমি শুধু তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, যদি না জবাব দিতে পারো তুমি বাপের বেটা নয়। কি বাপের বেটার পরিচয় কি? আলী আমার বাপ। তো আলীকে যখন, আরে আল্লাহর ওলিরা তো আমাদের বাপ। জি জি। এই আমরা দাদা বলি না? হ্যাঁ, দরিয়া বাবা, দাতা বাবা, খাজা বাবা, গস বাবা, ওলিরাই সব বাবা। বাপের বেটা আমরা, তো বাপের বেটা জবাব দেবো। তোমরা তো দাদার বাবারে বাবা। বাবা ওকে, তো
তোমার দাদা। দাদা? আরে আমার বাপ, ও তোমার দাদা। আচ্ছা, তাহলে বোঝা গেল বাবা আমাকে আমার দাদার পরিচয় করে দিয়েছে। তো দাদাকে চিনতে গেলে বাপের দরকার। বাপ দেখা। হ্যাঁ, আফসোস, খুব আফসোস ভাইজান। আজকে অনেক জায়গায় দেখি আবার বাবা না বলে কি বলেন? হুজুর। হুজুর, পীরকে বলে হুজুর। হ্যাঁ, আরে বাবা, তোমাকে মুরিদ করেনি, তোমার রূহকে নফসকে মুরিদ করেছে। সুবহানাল্লাহ, বেশক। হ্যাঁ, জন্মদাতা বাবা जिस्मानी বাবা, আর नफ्स रूह पालने वाला जो पीर से হলো আমার রুহানি বাবা। সুবহানাল্লাহ, বেশক। এই জন্য পীরেরা কি করে? নফসকে বায়াত করে, দেহকে করে না। দেহটা তোমার স্ত্রী বা স্ত্রী তোমার, ওটা তার, তোমার দুজনের ভাগাভাগি। ওই মাল আমি নেব না, আমি নেব তোমার নফস, বেশক। তোমার জান। তুমি জান সঁপে দাও, তোমার জানকে আমি ফানা করিয়ে পাক বানিয়ে দেবো। বেশক, সুবহানাল্লাহ। অতএব পীরের কাছে নাপাক নফসকে পাক করার জন্যই পীরের দরকার। আর সেই পীর হবে আলীওয়ালা। আলী হলেন জান্নাতি নওজওয়ানদের সর্দারের মালিক। বেশক, কে? হাসান হোসেনের বাবা। বেশক। কারণ আলীর টিকিট না হলে কসম খোদার কোন মোল্লা জান্নাতে যেতে পারবে না। আলী যাকে, কটা দলিল নেবে? আলী যাকে টিকিট দেবে তবে হাসান হোসেন নেবে, না হলে বেরো বেরো। মা ফাতেমার কাছে যখন মেয়েরা যাবে, দেখি আলীর টিকিট, হ্যাঁ আসো আসো, আলীর টিকিট নাই, চুরি করে এসছো। কোরআন আল্লাহ হেফাজতকারী। তো তোমার কাগজের কোরআন আল্লাহর নবীর উপর নাজিল হয়নি, যে কোরআন নাজিল হয়েছে সেটা হলো আলী কোরআন। বেশক, সুবহানাল্লাহ। অতএব সেই আলীকে মিটাবার জন্য অর্থের চাপ, রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, আতঙ্কবাদী শক্তি, দুনিয়াবী সমাজনৈতিক শক্তি, পৃথিবীর যত শক্তি আছে সব শক্তি প্রয়োগ করে দেখে নিয়েছে, আলীর নাম মিটাতে পারেনি। ये अली के नाम का सिक्का है जहां में जलता है, ये वो चिराग है जो अंधियों में जलता है। ये तुम्हारा আমার ঘরের ল্যাম্প নয়, কারেন্ট নয় যে হাওয়া খেললে কারেন্ট পালিয়ে গেল, হাওয়া খেললে ল্যাম্প বুঝিয়ে গেল। ये अली के नाम का सिक्का है जहां में जलता है, ये वो चिराग है जो अंधियों में जलता है। तूफान होगा हजार, तबु तूफान गाइड करছে আলী নূরকে, আলী জ্বলতা है। अरे हम सूफी मस्त है, हमें निस्बत है अली से, नजरों से पी रहा हूँ, ये इजाजत है अली से। बेशक, बेशक, सुभानअल्लाह। नारे हैदरी, मन कुमता मौला, अली अली मन कुमता मौला, अली, नबियों ने पुकारा, मेरा आका तारा, दम मस्त कलंदर। ब्रदर मिल्लत, नबी বসে পড়লেন, আলী কাঁদে উঠলেন। তাহলে আল্লাহ পাক তার কোরআন হেফাজত করছে। কোরআন জ্বালিয়ে দাও, সব কোরআনকে লরিতে লরিতে মালগাড়িতে ভর্তি করে পুরো নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দাও। কি কোরআন মিটে যাবে? আল্লাহ বলছে বেলায়েতে আলী, আমি যখন বলি আলী ওলি বানিয়েছি আলীকে, তো আমি যখন থাকবো তো আলীও থাকবে। अरे तुम क्या मिटाओगे, हम जब नहीं मिटेगा तो अली कैसे मिटेगा। तुम जितना भी मिटाओ, देखो अली का झंडा बुलंद है। अरे যারা যারা আলী হোসেন আহলে বাইতের দুশমনি করেছে, বড় বড় বাদশারা, তাদের কবরের নিশানি নাই। যেখানে যেখানে কবর দিয়েছে পায়খানা হয়েছে, পেচ্ছাপ করতেছে। আর যেখানে যেখানে শুধু আলী নয়, আলীর আওলাদ নয়, আলী মাননে वाला দরিয়া সা বাবা, এরকম যত আলী वाला এদের মাজার হয়ে গুলজার চলছে। কার মাজার? না আলী वाला ওয়ালির মাজার। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अली को क्या मिटाओगे? अली मानने वाला अली को नहीं मिटा पाओगे, अली को मिटाओगे। इसीलिए बोला मैं, अली तो कुरान है ना। नबी क्या फरमाया? अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, यानी अली है खुद कुरान। बेशक, तो ये कुरान मैंने नाजिल किया, इसी को मैंने हिफाजत करेंगे। अल्लाह आज भी अली कुरान को हिफाजत कर रहा है, अली वाले को भी हिफाजत कर रहा है, लेकिन मौलवी तुम्हारा लिखने वाला कागज की कुरान को मिटा रहा है।
एक हाफिज रहेगा तो फिर लाखों कुरान बन जाएगा। बेशक कुरान को मिटा दो लेकिन सीना को नहीं मिटा पाओगे। इस सीने में रहता है कुरान जी। अरे भाई बुझिए इससे माजे माजे मेदरीपुरी तो हिंदी बोले दी ভাই আমার বাস সমাপ্ত দিকে যাচ্ছি। মহল আলী সাল্লামের কাঁধে নবী পাকের কদম কিন্তু না। এ আলী ওঠো, নবী পাকের মোহরে নবুয়তের উপরে আলীর কদম। আস্তে আস্তে দাঁড়ালেন। আলী একটু সাবধানে সাবধানে, কতটা উঠলে? আর একটু বাকি। কতটা? আর একটু বাকি। কত দূর? ইয়া রাসূলুল্লাহ আসমানে হাত থেকে গেছে। কি নেবেন বলুন, পেড়ে দেবো? দেখ দেখ দেখ, মেরাজ হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ মেরাজ হয়ে গেছে। হা হা হা, নবী তুমি রাতের অন্ধকারে মেরাজ করেছো, আলীকে তুমি দিনের মেরাজ করে দিলে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি জানোয়ার বোরাকে সওয়ার হয়েছেন আর আপনি নিজের মোহরে নবুয়তের সওয়ার করালেন। আলীর কি মেরাজ বুলন্দি! হায় হায় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মেরাজ का मतलब সব থেকে মহা উচ্চান, যার কোনো মাপ নাই। উরুজ মানে উঁচা, মেরাজ মানে উঁচা। यानी এ মেরাজ আল্লাহ পর্যন্ত, আর কেউ ফেরেশতা সব নবী আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যে যার কেউ সিরাতে মুস্তাকিম পর্যন্ত, আর আমার নবী আল্লাহ পর্যন্ত, আর আল্লাহর উপরে কাম রাখনে ওয়ালা আলী। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তাই নবী পাক বলছেন ইন ওয়াল্লাইতুমুহু আলিয়ান ফাহাদিন মুহতাদিন ইকিমুকুম আলা সিরাতিল মুস্তাকিম। এই নামাজে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বলনে वाला, এই আল্লাহ রোজানা বলনি আমাকে সিরাতে মুস্তাকিমে হেদায়েত করো, সিরাতে মুস্তাকিমে চালাও। আর নবী বলছেন আলী, যদি আলীকে তোমরা ওলি মেনে নাও আমার পরে, তাহলে আলী নিজেও হেদায়েত প্রাপ্ত এবং আলী হেদায়েতকারী, হেদায়েত করে। আর ইউকিমুকুম আলা সিরাতিল মুস্তাকিম মুস্তাদরাক আলা সাহিহাইন বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদিস ইসনাদ সহিহ। কি ইউকিমুকুম আলা সিরাতিল মুস্তাকিম, এবং আলী সিরাতে মুস্তাকিমে তোমাদেরকে কায়েম রাখবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ বলে আমি সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে, নবী সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে, শয়তানও সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে, আলীও সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে। তবে যারা আলীকে ধরে না শয়তান তাদেরকে ক্যাপচার করে, আর আলী যাদের গাইড হয়ে যায় শয়তান তখন পালায়। কারণ শয়তান বলছে পাক হাসিদের কাছে আমি যেতে পারবো না, বেশক বাকি সবকে গুমরাহ করবো। তো আল্লাহর নবীর কাঁধে আলী সবার হয়ে উপর থেকে নেমে এলেন। বলছে আলী এবার তোমার কাজ করো, ওখানে পৌঁছে গেছে, এবার তোমার কাজ করো। বাস তারপরে নেমে এলেন, নেমে এসে তিনটে পুতলাকে ভেঙে ফেলে দিলেন। বলছে হয়েছে? বলে এবার নামো। নবী নামাতে যাবে, হিচকি দিলেন, আলী পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে খিলখিল করে হাসছেন। নবীজি বলছেন তুমি হাসছো কেন? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো ছিলাম আসমানে, আপনি যেভাবে কাঁদিলেন না আমি বললাম আমি গেলাম অত দূর থেকে। স্বপ্নের মাধ্যমে যদি আমরা দূর থেকে পড়ি কি হয়? ঘুম স্বপ্ন ছিল, হ্যাঁ মার্ডার করলে কেঁদে উঠি না, বেঁচে গেছি, ঘুম থেকে উঠে বেঁচে গেছি। হ্যাঁ, তো হযরত আলী হাসছেন। হাসছে কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যেভাবে ফেলে দিয়েছিলেন না সেইভাবে আমি ভাবছিলাম যে আলী গেল, কিন্তু আমি যখন পড়ে গেলাম, এদিকে তাকাও, নিঃসন্দেহে শুনবে, আশা সব গেছে, আমিও শুনবো। আমি যখন পড়ে গেলাম তো দেখলাম যে আমাকে মনে হয় কেউ কোলে করে নামিয়ে আসনে বসে গেলাম। বলছি আরে উঠানে वाला তো আমার নবী আর উতারনে वाला জিবরাইল, कैसे तुम गिरोगे? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ইসলিয়ে আমি যে আয়াত পড়েছিলাম সেই আয়াতটা হচ্ছে লিউল হিক্কা, লিউ হিক্কাল হক। হ্যাঁ, সেই আয়াত পাঠটি লিউ হিক্কাল হক ওয়া ইউবতিলাল বাতিল। আল্লাহ হককে হকের সাথে সাব্যস্ত রাখেন, বাতিলকে বাতিলের সাথে সাব্যস্ত রাখেন। তো যারা আলী হক, কি হক? এই হককে আমার নবী বলেন, আমি হাদিসটাও পড়ে গেছি, রহিম আল্লাহ আলিয়ান, ইয়া আল্লাহ আলীকে রহম করো। কেন? যেমন আল্লাহ নবীকে রহম করে, তো আমার নবী বলছে আল্লাহ তুমি রহম করবে আমাকে, তো আমার তরফ থেকে আলীকেও রহম করো। রহিম আল্লাহ, হ্যাঁ আলিয়ান। আল্লাহুম্মা আদরিল হাক্কা মা ওয়াসুদার, আয় আল্লাহ আলী যেদিকে মোড় নেয় সেদিকে হক করে দাও। यानी के हक, अल्लाह हक, नबी हक, रसूल हक, फरिश्ता हक, आसमान हक, जमीन हक, अल्लाह सृष्टि हक, कुरान हक,
আলী আর আলীকে বলছে আলী যেদিকে মোড়ে হককে পেছনে করে দাও, মানে আলী যেখানে আল্লাহ সেখানে, আলী যেখানে রসুল সেখানে, আলী যেখানে কোরআন সেখানে, আলী যেখানে ফেরেশতা সেখানে, আলী যেখানে আসমান সেখানে, আলী যেখানে কিতাব সেখানে, আলী যেখানে হক সেখানে, ইয়ানে আলী হকের ইমাম। বেশক সুবহান আল্লাহ। নারে হায়দারি। অতএব আমরা কে কি বকছে না হোক না দেখি, আমরা দেখব আলী কোথায়, যেখানে আলী সেখানে হক। হক মানে সত্য, যেখানে আলী নাই সেখানে মিথ্যা কাজ্জাব। অতএব দাজ্জালরা সাবার হয়ে আসবে। দাজ্জালকে না কানা মৌলবীকে দাজ্জাল বলেছে। দাজ্জাল মানে ধোঁকাবাজ। ইসলামের নামে বেলায়েত থেকে দূরে সরিয়েছে, বলছি না যে মরণের সময় ঈমান দিও, বাঁচিয়ে রাখো ইসলামের উপরে, এটা তো ঈমানদারি নয়। জানাজার মুর্দারকে ওসিলা মেনে নিয়েছি, আল্লাহর ওসিলাকে মানতে গেলে শিরিক হয়ে যায়। এরা হলো মিথ্যাবাদী কাজ্জাব, একে বলে দাজ্জাল। এই দাজ্জালটা সওয়ার হবে কার উপরে? গাধার উপরে। গাধা কাকে বলে? চার পায়া নয়। আজকের যুগে গাধা, এই ইলেকট্রন মিসাইলের যুগে গাধা ওরা। মাস্টাররা যখন পড়াতে পারেনি, তোর মতো কত গাধা মানুষ হলো, তুই গাধা মানুষ হবে নি। আমি বলি এ মাস্টার কি বলছেন, ও তো মানুষের বাচ্চা, দো পায়া, আপনি চার পা দেখলেন? বলে দো পায়া হলো, যার বুদ্ধি নাই তাকে বলে গাধা। অতএব ওই রকম বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের উপরে এই মোল্লা গাধাগুলো সওয়ার হয়ে আছে। এদের জোরে আলীওয়ালাদের উপরে দুশমনি করে, তাহলে মোল্লার হিম্মতি নেই। প্রমাণ করে দেবো দাজ্জাল কাকে বলে, গাধা কাকে বলে। এরা ভাবছে চার পায়া গাধা।